کسی جگہ پر یہ خیال نہیں کیا گیا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا جاتا، پوچھا جاتا یا میرے سے بات کر لی جاتی. آئی ایم اوپن ٹو ایوری بڈی، آئی ایم آلویز آن مائی ٹیلی فون. آپ سب جانتے ہیں میرے پہ تنقید تھی، بے تحاشا تنقید تھی گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے، بلکہ مجھے یہ کہا جانے لگا کہ میں اپوزیشن کا اسپیکر ہوں، اور مجھے یہ کہا جانے لگا کہ آپ اپوزیشن کو وقت زیادہ دیتے ہیں، آپ ان کو مراعات زیادہ دیتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوتی تھی. میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، بہتر ہوتا مجھ سے بھی پوچھ لیا جاتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کا ہنگامہ رائی پر کچھ کو معطل کیا، کچھ کو نوٹس جاری کیے. اسمبلی کو اس کے قواعد پر چلانا اس کے اسپیکر کی ذمہ داری ہے. ایوان کا تقدس سب کے لیے ضروری ہے. شہر میں گہرے بادل چھا گئے، ہوا چلنے سے گرمی اور ہبس کی شدت میں کمی. کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ پارہ 31 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا. ہوا میں نمی کا تناسب 90%. محکمہ موسمیات کی آج بارش کی پیشگوئی. کہاں کتنی بارش ہوئی؟ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں بارے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری. لاہور میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا. عرفان علی کاٹیا کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہری پریشان، نظام زندگی مفلوج. بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا. شہری بلبلا اٹھے، کہتے ہیں متعدد بار شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. کل صبح 6:30 بجے کی لائٹ گئی ہوئی، رات 2:30 بجے کے قریب آئی ہے، 2:15 بجے کے قریب. اب پھر صبح 7 بجے گئی ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد آئی ہے، 3 گھنٹے کے بعد پھر اب لائٹ گئی ہے تقریباً. مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے. سبزی پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. ادرک 420، لہسن 260 اور مٹر 220 روپے کلو میں فروخت. سیب 440، پپیتا 375 اور جامن دیسی 370 روپے کلو میں دستیاب. چکن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. مرغی کا گوشت 15 روپے سستا، فی کلو قیمت 475 روپے ہو گئی. انڈوں کی فی درجن قیمت 249 روپے مقرر. انڈوں کی پیٹی 7350 روپے میں فروخت. پولیس، ضلع انتظامیہ اور تمام اداروں کو شاباش. وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم الحرام کے دوران مثالی امن و امان اور بے مثال خدمت پر اظہار تشکر. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں محرم الحرام کے دوران جو خدمت اور امن نظر آیا، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. سی سی پی او کی عاشورہ محرم کے پرامن انعقاد پر لاہور پولیس کو شاباش. بلاس صدیق کمیانہ نے کہا تمام اداروں کی مشترکہ کاوشوں اور انتھک محنت سے عاشورہ محرم پر امن گزرا. بہترین سیکیورٹی انتظامات پر افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. محکمہ صحت کے 74 ایل ایچ وی اور آیا کی مستقلی کی درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار وکیل کو کیس تیاری کے لیے مہلت دے دی. درخواست پر مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی. جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی. آئی جی پنجاب کا پولیس کا شہداء کے اہل خانہ کے لیے اپنی چھت کی فراہمی کا مشن. فرض کی راہ میں شہید ہونے والے پولیس آفیسر کی فیملی کو گھر دے دیا. ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق شہید سب انسپیکٹر محمد رمضان کے اہل خانہ کو 1,75,00,000 روپے کی مالیت کا گھر دیا گیا. اور عزم و ہمت کی داستان شہید حوالدار لالک جان. حوالدار لالک جان شہید کا 26واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت. مریم نواز نے کہا حوالدار لالک جان شہید نے سیسا پلائی دیوار بن کر مادر وطن کا دفاع کیا. کے آغاز میں کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر حکومتی جوابی وار. ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن ارکان کے خلاف رانا محمد ارشد اور
हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। तहरीक मतन में अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई में रिकावट, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने और गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई का केस था। हुकूमती जवाबी वार सामने आ गया। हंगामे आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ राना मोहम्मद अरशद और हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। इससे मुतालिक नुमाइंदा लाहौर रंग वकास गौरी हमें बताएंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेकाक जमा कराई है। चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद और दीगर हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेकाक जमा करवाई, जिसमें नून लीग ने ऐवान में हंगामा आराई करने से जो है अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। तहरीक इस्तेकाक में कहा गया है कि कई अपोजिशन अरकान ने असम्बली का इस्तेकाक मजरूह किया, गैर महज़ब और तौहीन आमीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। इन अरकान ने ऐवान में धक्कम पेल और हंगामा आराई की, और ये तहरीक इस्तेकाक जो है वो फौरी तौर पर मुतलका कमेटी के सुपुर्द करने की दरख्वास्त की गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं या नहीं कर रहे, या दरख्वास्त को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 63(2) में ये लिखा है, अगर आपसे ऐवान में बैठे लोगों से नहीं पढ़ा जाता, स्पीकर से नहीं पढ़ा जाता, तो वो पाबंद है कि जब ये सवाल उठ जाए तो उसके नतीजे में या वो 30 दिन में फैसला करे या इलेक्शन कमीशन को भेजे। स्पीकर साहब, क्वेश्चन ये है कि जी लास्ट क्वेश्चन जी। स्पीकर आपका रोल हम देख रहे हैं, आपने बड़ी इंटीग्रिटी इसकी मेंटेन की है, लेकिन अब सवाल ये है कि 2002 से भी आप चले आ रहे हैं, ये बड़ा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा कि आपने बताया कि वो 30 सीट तो वो हो सकते हैं रेफरेंस के थ्रू, लेकिन ये बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन भी है। तो सवाल मेरा ये है कि आप खुद अपने ऊपर ये स्टिग्मा लगाएंगे या इलेक्शन कमीशन पे ही इसको हो जाने देंगे? अच्छा देखिए, आप मुझे अलाउ मी दोज 30 days टू डिसाइड। मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं लोगों को नायल नहीं कराऊंगा, मैं उसकी जमात का वो नहीं हूँ जो, लेकिन मैं पाबंद हूँ कानून का, मैं पाबंद हूँ आइन का, मैं आइन की पासदारी की बात करूँगा। उनकी तो मैंने आपसे बार बार कहा, मेरे लिए ये पॉपुलर या अनपॉपुलर की बहस इस वक्त नहीं है। इस वक्त फैसला राइट और रॉन्ग का है। मैं वो राइट करूँगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेंगे, मैं ये फैसला करूँगा। जी आरिफ मलिक साहब, ये आरिफ गौहर, मैंने आरिफ को फ्लोर दिए। बिल्कुल, जो पनामा का केस था वो करप्शन का केस था, उसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने तहकीकात की थी और करप्शन साबित हुई थी। उसके ऊपर नवाज शरीफ ने अपना बयान है वो पार्लियामेंट में दिया था, जिसके ऊपर बात है कि आप 5 लोग बता रहे हैं, तो स्पीकर ने उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में नहीं भेजा था। ऐसे नहीं है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपकी शायद 2 चीज़ों पर नज़र नहीं। मैंने इसलिए इतना एब्रप्टली कहा कि आप गलत कह रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली मैं मिडिल ग्राउंड में बात करता हूँ, मैं इतना ब्लैक एंड वाइट में नहीं करता। वो केस ये था कि जो प्री क्वालिफिकेशन है वो है मिस स्टेटमेंट इन द नॉमिनेशन पेपर्स, और असेंबली के फ्लोर की पोस्ट बीइंग इलेक्टेड क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की यहाँ बात हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में पनामा केस ने इसकी डिस्टिंक्शन की है, और पनामा केस ने ये कहा है कि अलेजेड मिस स्टेटमेंट पे अगर 22 MNA तरीके इंसाफ के कह रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई वज़ीर आज़म को कर दें, ये कहा उन्होंने। जी थैंक यू। देखिए, अगर ये हॉस्बिन आप ये स्टेट क्रिएट करते हैं जिसके नतीजे में एक अनार्की होती है, तो इस हॉब्सन स्टेट के नतीजे में फिर क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ, होश के नाखून लो, मेरा तो कुछ नहीं जाना। मैं तो सिर्फ एक गौहर बात सुना भी करना, सवाल में इतनी देर पास आता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी आपके पास
दोनों फ्री कैन के पास, जैसे अभी भाई बता रहे हैं, कहेंगे जी हम तो यही करेंगे जो कर रहे हैं, इसको कहते हैं विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन। विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप विलफुली अपना ओथ ब्रीच कर रहे हैं। आरिफ मलिक साहब, वहां तो सिर्फ एक अलेजेड मिस स्टेटमेंट की कहानी थी, यहां पर विलफुली वायलेशन ऑफ ओथ की कहानी है। जी गौर। आपने काफी आईनी तशरीह की, आईनी आर्टिकल काफी आपने इस पर इस्तेमाल किया सारे दोस्तों को, जो आपने आईनी के आर्टिकल 69 की बात की, जिसको सेफ गार्ड आर्टिकल और पार्लियामेंट भी कहा जाता है। एक तरफ आपने ये बात की 69 आर्टिकल की, दूसरी तरफ आपके दौरे हुकूमत में आईनी बेंच भी बना दिया गया। इस वाले से आपने आईनी बेंच तशरीह जी गौर साहब, उस पर तो मेरी राय से आप वाकिफ हैं। मैं कहता हूँ बड़ी देर से बनाया है, और मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामान की जो फैसला था कि वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में जो एक गलती हो गई थी उसको दुरुस्त करें, वो पार्लियामान ने बहुत ताख़ीर के साथ की है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नोबडी कैन बी जज ऑफ देयर ओन कॉज, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का जो इसके आम लिटिगेंट हैं, उनका हक है कि उनके मुकदमात भी सुने जाएं और आइनी मुबाहिस के अंदर वो फैसले कहीं वहीं ना पड़े रह जाएं और लाखों की तादाद में ना पड़े रह जाएं। जी थैंक यू वेरी मच। आपको बताते चलें कि स्पीकर पंजाब असद मलिक अहमद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।